مغالطے میں ہم سب پڑے ہوئے ہیں. وہ مغالطہ یہ ہے کہ ظاہری کوشش ہمارے ذمہ ہے اور کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے. بلکہ میں کیا عرض کروں، دعوت دیتے دیتے اب یہاں پہنچے ہیں کہ کوشش تو ہم کریں گے، کامیاب اللہ کریں گے. میرے محترم دوستو، شرم کی بات ہے کہ یہاں تو مشرکین مکہ پہلے سے پہنچے ہوئے تھے. جہاں ہم دعوت دیتے یہاں پہنچے کہ ظاہری اسباب پر ہم کوشش کریں گے، کامیابی اللہ کے قبضے میں ہے. میں آپ کو کیسے عرض کروں کہ یہاں تو مشرکین مکہ پہلے سے پہنچے ہوئے تھے. میری بات کی طرف بہت توجہ دینی ہوگی. ہم اب یہاں پہنچے ہیں کہ اسباب ہم اختیار کریں گے، تجارت میں محنت ہم کریں گے، نفع اللہ دیں گے. زراعت ہم کریں گے، نفع اللہ دیں گے. حکومت ہم کریں گے، عزت اللہ دیں گے. دوائیں ہم کھائیں گے، شفا اللہ دیں گے. ابھی ہم دعوت دیتے وہاں پہنچے ہیں جہاں مشرکین مکہ پہلے سے پہنچے ہوئے تھے. ضماد ایک صحابی ہیں، حضرت شنوہ کے قبیلے سے. وہ آئے مکہ مکرمہ، ابھی اسلام نہیں لائے تھے. وہاں سنا مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کا انکار کرتے ہیں، ہمارے بڑوں کو گمراہ کہتے ہیں، ہمارے دین میں عیب لگاتے ہیں. ضماد کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اس آدمی پر کوئی اثر ہے اور مجھے اس کا علاج کرنا چاہیے. ضماد آپ کے علاج کے لیے گئے اور آ کر یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا علاج کرنے کے لیے آیا ہوں، شفا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. مشرک کہہ رہا ہے میں ظاہری کوشش کروں گا آپ کے علاج کی، شفا تو اللہ ہی دیتے ہیں. میں نے اوروں کا بھی علاج کیا ہے، آپ کے علاوہ اور لوگوں کا بھی علاج کیا ہے. اللہ نے ان کو بھی شفا میرے ذریعے سے دی ہے، لیکن میں آپ کا علاج کروں گا جو میرے پاس طریقہ علاج کا ہے. شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر مسلمان اب ایمان یقین کی باتیں کرتا کرتا یہاں پہنچا ہے کہ محنت ظاہری کوشش ہم کریں گے، کامیاب اللہ کریں گے، تو یہاں تو مشرکین مکہ پہلے سے پہنچے ہوئے تھے. میری بات کی طرف توجہ دو. یہاں آ کے اس کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ کائنات کے نقشے اللہ سے لینے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ خدا کی قسم صرف اعمال ہی اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے. یہاں اس واقعے کو بیان کر کے اگر نتیجہ نہیں نکالو گے تو کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ایمان کیا ہے، شرک کیا ہے. حضرت بار بار فرماتے تھے اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. ہم سب دعوت دیتے یہاں پہنچے کہ یہ بات نہیں کہ کوشش بھی ہم کریں گے، نتیجہ بھی ہمارے ہاتھ میں. یہ کہتے ہیں کوشش ہم کریں گے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پر مشرکین مکہ پہلے پہنچے ہوئے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا علاج کروں گا اور اللہ نے میرے ذریعے سے بہت شکر شفا دی ہے. شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے گا تو میرے ذریعے سے آپ کو شفا دے دے گا، مگر میں ظاہری کوشش کروں گا. میرے دوستوں، میں آپ سے صراحتاً عرض کر دوں کہ سوال آدھا ہے
یہ سوال آدھا ہے کہ اللہ کرنے والے ہیں. نہیں، بات پوری یہ نہیں ہے. بات پوری یہ ہے کہ اللہ کرنے والے ہیں اور کرنے کا ضابطہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس طرح پورا ہوتا ہے. اس لیے یاد رکھنا کہ ایمان کا کمال اور ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آسمان سے کھانے اتر جائیں، زمین سے پانی ابل جائے، ننگے جا رہے تھے کپڑے مل جائیں، بھوک لگی تھی کھانا مل جائے. ابھی تک اس کوشش میں ہیں ہم کہ ایسا ایمان بن جائے کہ ہمارے ساتھ ظاہر کے خلاف وہ ہونے لگے جو صحابہ کے ساتھ ہوا ہے. یہ نہ ایمان کا مقصد ہے، نہ ایمان کا تقاضا ہے، نہ یہ ایمان کا کمال ہے، نہ یہ ایمان کی علامت ہے. یاد رکھنا بات، نہ یہ ایمان کی علامت ہے، نہ یہ ایمان کا کمال ہے، نہ یہ ایمان کا تقاضا ہے، نہ یہ ایمان سے مقصود ہے. ایمان سے مقصود صرف اللہ تعالی کی اطاعت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر یہ مطلوب ہے، چاہے کوئی نصرت نہ ہو، کوئی کرامت نہ ہو، کوئی ضرورت پوری نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی اطاعت، اس کی عبادت اس کا حق ہے، اس کا حق ہے. اللہ کی عبادت اللہ کا حق ہے. وہ اگر جنت میں داخل کر لیں تو ان کا فضل ہے، ورنہ کوئی اپنے عمل سے جنت میں داخل نہیں ہوگا. آپ فرمایا کہ اے عائشہ میں بھی اپنے عمل سے نہیں جاؤں گا جنت میں، اللہ کے فضل سے جاؤں گا. میں جو کہہ رہا ہوں اس پہ غور کرو. اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ظاہری کوشش سبب نہیں ہے مومن کے پاس، مومن کے پاس عمل ہی سبب ہے. ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں. فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو. تجارت سے نہیں روکا لیکن تجارت پر نہیں اٹھایا، تجارت پر نہیں اٹھایا کہ تم تجارت کرو اللہ تمہیں نفع دیں گے. فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو پھر کرو تجارت. میں عرض کر رہا ہوں کہ ایمان کا تقاضا اللہ کی اطاعت ہے. ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے تو جان لینے کہ تم مومن ہے. یہ تو میرا آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. گناہوں پر خوشیاں ہوتی ہیں، نیکیوں پر کوئی خوشی نہیں ہے، اور نیکی چھوٹ جائے تو کوئی غم نہیں ہے، اور گناہ ہو جائے تو کوئی غم نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ ایمان والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن علامتوں کے ساتھ ایمان کو بیان کیا ہے ان علامتوں کے ساتھ ہی ایمان مطلوب ہے، ورنہ نفاق کی جتنی علامتیں ہیں وہ منافقین کو سمجھانے کے لیے یا منافقین کے تعارف کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایمان والوں کو بچانے کے لیے، ڈرانے کے لیے اور اپنے اندر یہ خصلتیں پیدا نہ ہونے کے لیے منافقین کی علامتوں کو بیان کیا گیا ہے. میرے محترم دوست بزرگوں، বলেন যে একটা ভুল ধারণা আজ আমাদের সবার মধ্যে যেটা ভুল ধারণা সেটা হলো জাহিরি আসবাব আমরা তৈরি করব, এটার মধ্যে লাভ আল্লাহ তাআলা দিবেন এবং এটার মধ্যে উপকার আল্লাহ তাআলা দিবেন. মানুষ মনে করে যে খানা আমি খাবো আল্লাহ তাআলা ভোগ দূর করবেন, স্বাস্থ্য দিবেন. এমনি ভাবে রোগ ব্যাধি হয়ে গেছে তো এটার জন্য ওষুধ আমি খাবো, ডাক্তারের কাছে যাব, আল্লাহ তাআলা শেফা দিবেন. এমনি ভাবে জমিনকে চাষ করব আমি, আল্লাহ তাআলা এটার মধ্যে নাফা দিবেন, লাভ দিবেন. ব্যবসা করব আমি, এটার মধ্যে আল্লাহ তাআলা লাভ দিবেন. তো ব্যবসা আমি করব, খেতি বাড়ি আমি করব, ওষুধ আমি খাবো, তারপরে আল্লাহ তাআলা লাভ দিবেন. মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ, বলে যে এটা একটা বহুত বড় ভুল ধারণা যে আল্লাহ তাআলার সামনে এই সমস্ত আসবাবকে পেশ করতেছি তো আল্লাহ তাআলা যেন এই সমস্ত আসবাবের মোকাবিলা জমিনে ক্ষেত চাষ করতে হবে, আর বলে যেরকম ব্যবসায় পুঁজি খাটাইতে হবে, আর বলে যে চিকিৎসার জন্য ঔষধ খাইতে হবে. তো এইগুলি বলে যে
এইগুলি যেন আল্লাহ তাআলা এইগুলি করার মুখাপেক্ষী আল্লাহ তাআলা কিছু করতে হবে। বলে যে এটা তো কোন ইমানের জিনিস হলো না, বরং এটা তো শিরকি হয়ে গেল। আর বলে যে যদি এটা ইমান হয়ে থাকে, ইমানের এই স্তর পর্যন্ত তো মক্কার কাফেররাও এখানে পৌঁছে গেছিল, তারাও এই স্তরেই ছিল, তারাও এটাই মনে করত যে আল্লাহ তাআলা করবে। উনি একটা ঘটনা শুনাইতেছেন, বলে যে হযরত জিমাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, যিনি কবিলায় যে সেনুয়ার লোক ছিলেন, বলে যে উনি মক্কাতে আসলেন। তো যখন মক্কায় আসলেন, তো মক্কার লোকেরা তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে অনেক রকম কথা তাকে শুনাইল। বলে আমাদের দেব দেবতা মূর্তি এগুলিকে সব খারাপ বলে, আমাদের বাপ দাদাদেরকে গোমরা বলে, আমাদের দিনকে ভ্রান্ত দিন বলে, তো এই সমস্ত সব কথা বলে। তো হযরত জিমাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা চিন্তা করলেন এই সব কিছু শুনা নিশ্চয়ই লোকটার মধ্যে কোন জিন টিনের আসর আছে, আর উনি খুব জিনের চিকিৎসা করার মধ্যে ওস্তাদ ছিলেন। তো উনি মনে মনে চিন্তা করলেন যে আমি তার চিকিৎসা করব। তা আসছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতেছে এই কথা যে হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি কোনো ঘাবড়াইবেন না, আমি আমার জাহিরি চিকিৎসা যা আছে বহু লোকের করছি, আমি আল্লাহ তাদেরকে শেফা দিছে, আর আমার এই জাহিরি চিকিৎসা আমি আপনার জন্য করব, শেফা দিবার মালিক আল্লাহ। একজন মুশরিক সে ওই কথাই বলতেছে যে জাহিরি চেষ্টা তো আমার হবে, আর আসল শেফা তো আল্লাহই দিবে। তা আমরা এতদিন পর্যন্ত দাওয়াতের মেহনত করতে করতে, দাওয়াত দিতে দিতে যদি আমরা এখান পর্যন্ত পৌঁছে থাকি যে জাহিরি আসবাব আমরা করব আর বাকিটা আল্লাহ করবেন, লাভ আল্লাহ তাআলা দিবেন, মুনাফা আল্লাহ তাআলা দিবেন, তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলেন যে আমরা তো খুব বেশি উপরে উঠতে পারি নাই, আমরা তো ইমানের ওই স্তর পর্যন্তই পৌঁছছি যে স্তর পর্যন্ত আগে থেকেই মক্কার মুশরিকরা পৌঁছেছিল, যে স্তর পর্যন্ত মক্কার মুশরিকরা ছিল আগে, আমরা এতদিনের মেহনত করে তো আমরা সেখানে পৌঁছি। আমরা মনে করছি যে আমরা মেহনত করব, বাকি কাম আল্লাহ তাআলা করবেন। বলে না, আল্লাহ তাআলা এরকম কোন মেহনতের মুখাপেক্ষী নন। আল্লাহ তাআলা কাছ থেকে যদি কিছু করাইতে হয় সেটার মাত্র একটাই রাস্তা, সেটা হলো হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আমল নিয়ে আসছিলেন, বলে ওই আমলই একমাত্র আল্লাহর কাছ থেকে করাইবার রাস্তা। ওই আমল আল্লাহ তাআলা, ওই আমলের দ্বারাই আল্লাহ তাআলা করেন। এছাড়া দুনিয়ার কোন জিনিস, কোন আসবাব, এগুলি আল্লাহ থেকে করাইবার জন্য, আল্লাহ থেকে হওয়াইবার জন্য এগুলি কোন রাস্তাই নয়, বরং এগুলি তো সব মুশরিকিনরা যারা ইমানই পায় নাই, তারা তো ইমান পাওয়ার আগেই এই পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। হযরত জিমাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুশরিক অবস্থায় আছেন, হুজুরের কাছে আইসা বলতেছেন যে এই সমস্ত জিনের আসর টাসর এগুলির চিকিৎসা আমি করে থাকি, অনেক মানুষকে আমার হাতে আল্লাহ শেফা দিছে, তা আমি আপনার জন্য জাহিরি চেষ্টা করব, চিকিৎসা করব, শেফা দিবার মালিক তো আল্লাহ। একজন মুশরিক ওই কথাই বলল যে জাহিরি চিকিৎসা তো আমি করব, শেফা দিবে আল্লাহ। তা আমরাও ওই কথাই বলতেছি, এতদিন পর্যন্ত মেহনত করার পরে যদি আমরা এই কথাই বলি যে চেষ্টাটা আমরা করব, মেহনতটা আমরা করব, আর এই মেহনতের উপরে ফলাফল আল্লাহ তাআলা দিবেন। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলা আমাদের মেহনতের কোনো মুখাপেক্ষী নয়। আল্লাহ তাআলা বিনা মেহনতে, বিনা কিছুতে সব কিছুই আল্লাহ তাআলা করতে পারেন। আল্লাহর কাছ থেকে নেওয়ার একটাই রাস্তা, সেটা হলো আমাদের রাস্তা। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলা, আমার এই রাস্তাই আল্লাহর কাছ থেকে দেওয়ার রাস্তা। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করতেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এত আমল করতেছি, এই সমস্ত আমল দিয়ে আমল বানালে তো বেহেশতে যাবে। বলে না, আমল দিয়ে কেউ বেহেশতে যাইতে পারবে না, আল্লাহ যারে মেহেরবানি করে নিবে সেই বেহেশতে যাইতে পারবে।
তো বলতেছেন যে আম্মাজান বলতেছেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনারও কি এরকম, আপনিও কি আপনার এত আমল এত নেকি আপনি এত কিছু করেন, তো আপনিও কি এদের উপরে বেহেশতে যাবেন না? বলেন না, আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সমস্ত আমলের দ্বারা বেহেশতে যেতে পারবো না। আমাকে যদি আল্লাহ তাআলা রহমত ঢেকে না নেয় তা আমারও উপায় নেই, আল্লাহর রহমতই যাবে। তো মেরা মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, সমস্ত কোরআন ও হাদিসের মধ্যে এই কথাই বয়ান করতেছে, বলে মানুষের আমাল, মানুষের যত জাহিরি আসবাব আছে এই সমস্ত আসবাব আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে লওয়ার রাস্তা নয়। আল্লাহর কাছ থেকে লওয়ার রাস্তা একটাই, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছ থেকে যে আমল নিয়ে আসছেন সেই আমলের দ্বারাই মানুষ আল্লাহর কাছ থেকে নিতে পারে। আল্লাহ তাআলা মানুষের চেষ্টা তদবির এবং মানুষের দুনিয়াবি যত রকম কাজকর্ম করে কোন জিনিসের মুখাপেক্ষী আল্লাহ তাআলা নন। আর মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ঈমানের হাকিকত এটা নয় যে একজন মানুষ ঈমানদার হইল তো সে তার জন্য আসমান থেকে খানা নেমে আসে। তার ঈমান এত শক্তিশালী, আসমান থেকে খানা নামায় বলে, তার ঈমান এত শক্তিশালী যে তার কাপড় চোপড়ের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। তার ঈমান এত শক্তিশালী যে তার অন্যান্য জরুরত সব পুরা হয়ে যেতেছে, গায়েব থেকে পুরা হয়ে যেতেছে না। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ঈমান শক্তিশালী কিনা ঈমানের ফলাফল এগুলি নয় যে দুনিয়ার হাজত পুরা হয়ে যায়, দুনিয়ার কোন কেরামতি জাহির হয়ে যায়, এগুলি কোন ঈমানের, এই মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ঈমানের সঙ্গে কোনো খাস বিষয় নয়। বরং ঈমানের সঙ্গে তো ঈমান কতখানি বাড়ছে কমছে এটার জন্য তো কোরআন ও হাদিসে আলামত বয়ান করে দিচ্ছে। এই সমস্ত আলামতের দ্বারা ঈমান কি আমার বাড়লো না কমলো, ঈমান শক্তিশালী হইলো না হইলো এটা বোঝা যাবে। আর ঈমানের দ্বারা বলে যে যদি দুনিয়াতে কিছুই না হয়, দুনিয়াতে আমার একেবারে এক লোকমা খানাও যদি না জুটে, ঈমানের সাথে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার যদি আমার কাছে থাকে তো আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত দুনিয়া আখিরাতে আমাকে কামিয়াব করবে। চাহে আমার কাছে খানা না থাকে, চাহে আমার কাছে কাপড় না থাকে, চাহে আমার কাছে ঘর না থাকে, কোন জিনিসের প্রয়োজন নেই। আর ঈমানের দ্বারা আল্লাহ তাআলা আমাদের তৌফিক দিবেন যে আমাদের উপর ভিত্তি করে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে আমার জিন্দগি বানাবেন, আমার আখিরাতের জিন্দগিকে বানাবেন। তো ঈমান যে আমার ভিতরে শক্তিশালী এটা কি দ্বারা বুঝবো? মানে যে এটাকে ঈমানের আলামতের দ্বারা বুঝতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসের মধ্যে ঈমানের আলামত বলে দিয়েছেন। একজনে জিজ্ঞেস করছে ঈমান কি জিনিস? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে ঈমান হলো এই, যদি নেক আমল তোমাকে আনন্দিত করে, তোমার ভিতরে আনন্দ সৃষ্টি করে, আর খারাপ আমল গুনাহের কাজ তোমার মধ্যে দুঃখ পেরেশানি সৃষ্টি করে, তাইলে বুঝো যে তোমার ভিতরে ঈমান আছে। ঈমান তোমাকে নেক আমলের উপরে আনন্দিত করবে, গুনাহের উপরে দুঃখিত মর্মায়িত করবে। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ঈমানকে তো তার ঈমানের আলামতের দ্বারাই আমরা বুঝতে পারি যে আমার ভিতরে কি পরিমাণ ঈমান আছে। গুনাহের কাজ হয়ে যায়, আমি কি দুঃখিত হই? আমি এর জন্য মর্মায়িত হই? আমি কোন নেক আমল করছি, আমি খোদার কোন হুকুমকে পুরা করছি, নবীর সুন্নতকে পুরা করছি, এটার জন্য কি আমি আনন্দ অনুভব করি? যদি আমি আনন্দ অনুভব করে থাকি তাইলে তো আমার ভিতরে ঈমান উপরের দিকে উঠতেছে। ঈমানের আলামত তো ঈমানকে বোঝা যাবে ঈমানের আলামত।